চারিদিকে করোনা মহামারীর ত্রাস, সকলেই আমরা গৃহবন্দী। অনেক দিন ভক্ত সঙ্গও হয় না, তাই আজ ক্লান্ত হয়ে আমি যাচ্ছি ব্যারাকপুর গৌড়ীয় ভজনাশ্রম, আমার বন্ধুবর সুবল প্রভুর কাছে। সুবল প্রভু, শ্যামসুন্দরপুর আওয়াজ মনে হচ্ছে। শ্যামসুন্দরপুর এসছে নাকি? হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। সারা বিশ্বে এত করোনা দেখা দিয়েছে যে আমাদের ঘর থেকে মধ্যে বেরোনো নিষেধ। যে আজ মঠ মন্দিরগুলো আমাদের সব বসে আছে, যে সাধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই, সাধুদের হরিকথা শুনতে পাচ্ছি না, সাধুদের সাথে সামনে কোনো কীর্তন গান কিছুই আমরা কিছু উপভোগ করতে পারছি না। কিন্তু আজ আমাদের এই বেলতলা গৌড়ীয় ভজনাশ্রমে আজ শ্যামপ্রভু আসাতে আমরা একটু উপকৃত হয়েছি। যদি কিছু আমরা তার থেকে কিছু হরিকথা কথামৃত কিছু শুনতে পাই। হ্যাঁ মা, সত্য কথা। যে পরিস্থিতি এখন শুরু হয়েছে, এখন সাধু সঙ্গ তো বিরল হয়ে গিয়েছে। শ্যামসুন্দর প্রভু এসেছেন, আমাদের আনন্দ হচ্ছে। আমরা শ্যামসুন্দর প্রভুর কাছে আজকে নৃসিংহ চতুর্দশী উপলক্ষে সবকিছু জানব। হ্যাঁ, উত্তম কথা। সামনে আমাদের নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, তো সেই সম্পর্কে আজকে আমরা সুন্দর করে আস্বাদন করতে পারি। শ্যামসুন্দর প্রভু এসেছেন, খুব আনন্দ হয়েছে। সব ভক্তদের অনুরোধ হচ্ছে সামনে নৃসিংহ চতুর্দশী উপলক্ষে যদি আপনি একটু হরিকথা বলেন, সব ভক্তরা তাহলে কৃতার্থ হবে। আরে সুবল প্রভু, সেই কৃষ্ণনগর থেকে ব্যারাকপুর এসেছি। আরে সব কথা মহিমা মাহাত্ম্য সব বলবো। আগে কিছু প্রসাদ তো পাওয়ান। কিছু প্রসাদ না পাইয়ে জল না পান করি, এরকম শুধু মাহাত্ম্য একটু প্রসাদ তো পাওয়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, আসেন আসেন। আরে প্রসাদ, বসেন বসেন। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। श्री गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरद्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंशीविभूषितकरामनवनीरदाभां पीताम्बरधारुणबिम्बफलाधरुष्ठात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्ण तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि या शास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगलहारी। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे जीव श्री राधा रानी की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। सपार्षद शिल प्रभुपाद की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। व्यास देव सुखदेव परीक्षित महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भक्त वत्सल नृसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज श्री प्रह्लाद महाराज की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्वाग्रे पतित पावन परम करुणामय भगवानेर अभिन्न प्रकाश भागवत ज्ञान प्रदाता मदीय श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराजेर आतुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी एवं अहेतुकी कृपा प्रार्थना करी। परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराजेर आतुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी एवं अहेतुकी कृपा प्रार्थना करी। जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपादेर आतुल चरणे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करी एवं अहेतुकी कृपा प्रार्थना करी। सभाय उपस्थित भागवत कथा श्रवण पिपासु श्रद्धेय वैष्णवगण भक्तवृंद मातृमंडली आपनादेर सकलेर श्रीचरणे जानाई यथायथ दंडवत प्रणाम। सकलेई प्रसन्न हन, सकलेई कृपाभारी वर्षण करुन। आज आपनारा एकटी सुंदर जिज्ञासा करेছেন नृसिंह चतुर्दशी व्रत माहात्म्যের कथा। আমরা সকলেই জানি आगामी 25 मे আমাদের এই মহান ব্রতে এসে উপস্থিত হয়েছে। নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত বৈষ্ণবদের অবশ্য পালনীয় একটি ব্রত। আর এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি আমাদের সকলকে তাপিত করে রেখেছে, এই ভয় থেকে যদি উদ্ধার হতেই হয় অবশ্যই ভগবত শরণাগতি বিনা আর কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। একমাত্র ভগবত শরণাগতি, অভয় একমাত্র তিনি প্রদান করতে পারেন। অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণোদয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লোভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়। একমাত্র ভগবত চরণই অভয়, অশোক, অমৃতের আধার। তো এই ভয় থেকে যদি উদ্ধার হতে হয় ভক্তবৎসল ভগবানের চরণে শরণাগতি অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে
নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছে। যেখানে যেখানে সকল বৈষ্ণবগণ বিরাজিত আছেন, সকলের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে, অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই ব্রত অনুষ্ঠিত করুন। ভক্তবৎসল ভগবান নৃসিংহদেব অবশ্যই আমাদের সকলকে সমস্ত রকম ভয়ের কবল থেকে, ভীতির কবল থেকে উদ্ধার করবেন। ভগবান নৃসিংহদেব হচ্ছেন সর্ববিঘ্ন বিনাশক। একজন ভক্তের জীবনে এবং ভক্তি পথে যত প্রকার বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়, সেই সকল বিঘ্নকে তিনি বিনাশ করেন। এই যে নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, এই ব্রতের মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে বলেছেন। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বলেন, বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্যম মম সন্তুষ্টি কারণম মহাগুজ্যম ইদম শ্রেষ্ঠম মানবের ভব ভীরুভি। হে প্রহ্লাদ, প্রত্যেক বর্ষে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের যে চতুর্দশী তিথি এসে উপস্থিত হয়, এই বৈশাখী শুক্ল চতুর্দশী তিথি হচ্ছে আমার আবির্ভাব তিথি তথা নৃসিংহ চতুর্দশী তিথি। আমার সন্তুষ্টির কারণে, মম সন্তুষ্টি কারণম বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্যম, আমার সন্তুষ্টির কারণে আমার প্রিয় ভক্তগণ প্রত্যেক বর্ষে বর্ষে এই মহান নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত তারা উদযাপন করে। আর এই চতুর্দশী ব্রত উদযাপনকারী ভক্তের কখনো সংসার ভয়, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধির ভয়, আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক কোনো ত্রিতাপ ক্লেশের ভয় কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমার ভক্ত সদা সর্বদা সেই সকল ভয় থেকে মুক্ত থাকেন, আমার এই প্রিয় ভক্তগণ। তো আমাদের সকলের এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত অবশ্যই পালন করা কর্তব্য। তো আজকে এসেছি সুবল প্রভুর আশ্রমেতে। মায়েরা জিজ্ঞাসা করেছেন নৃসিংহ চতুর্দশীর মাহাত্ম্য কথা। তো ভক্তগণ, এক সময়ের কথা, প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে, হে প্রভু, আমি অসুর শরীর লাভ করে আপনার প্রতি এত ভক্তি আমার কি প্রকারে এসে উপস্থিত হল? এত ভক্তির মূল কারণ কি? কোন জন্মের এমন কোন কৃতকর্ম আমার আছে যার দ্বারা আপনার চরণে আমার এত অনুরাগ হয়েছে? ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে সেই কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। ভগবান নৃসিংহদেব বললেন, প্রহ্লাদ, তুমি আমার চরণে যে শরণাগত হয়েছ এটা সাধারণ কোনো বিষয় না। বহু জন্ম নামান্তে জ্ঞানবান মান প্রপদ্যন্তে বাসুদেবম সর্বমিতি স্বমাহাত্মা সুদুর্লভ। ভগবানের চরণে সবারই শরণাগতি আসে না। ভগবানের চরণে শরণাগতি তো তখন আসে যখন বহু জন্মের সুকৃতি একত্রিত হয়। বহু জন্মের সুকৃতি যখন একত্রিত হয় তখন ভগবানের চরণে শরণাগতি হব এই মানসিকতা এসে উৎপন্ন হয়। যখন বৈষ্ণবগণের কৃপা আসে, যখন ভগবত কৃপা আসে, তখন আমাদের ভগবানের চরণে শরণাগত হবার ইচ্ছা আসে। তাই প্রহ্লাদ, এমন একটি তোমার পূর্বজন্মের তোমার কৃতকর্ম ছিল, যেই কর্মের কারণে তোমার আমার চরণে এই প্রকার আসক্তি এসেছে, আমার চরণে এই প্রকার ভক্তি এসেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের চরণেতে পড়ে জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু, এমন কি কর্ম আমি করেছিলাম যে আপনার চরণে আমার এত অনুরাগ আসলো? ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বলছেন, প্রহ্লাদ, এটি কোনো এক কল্পের কথা। পুরাকালে অবন্তিপুরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল। সেই ব্রাহ্মণের নাম ছিল বসু শর্মা। এই বসু শর্মা ব্রাহ্মণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অত্যন্ত সুচরিত্রবান এবং বেদজ্ঞ তথা আমার প্রিয় ভক্ত ছিলেন। ধর্ম কর্ম বেদ পাঠ গায়ত্রী জপেতে তিনি অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। সুশীলা নামে তার সদাচারিণী এবং পতিব্রতা একজন ভার্যা ছিল। তারই গর্ভেতে বসু শর্মার 5 জন পুত্রের জন্ম হয়েছিল।
এই 5 জন পুত্রের মধ্যে 4 জন পুত্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, পিতার আদেশ অনুসারে তারা জীবন যাপন করতেন। কিন্তু কনিষ্ঠ যে পুত্র ছিল, সেই কনিষ্ঠ পুত্র ঠিক তার বিপরীত, তার আচার বিচার ব্যবহার। প্রহ্লাদ, এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল বসুদেব। আর এই কনিষ্ঠ পুত্র আর কেউ না, এই কনিষ্ঠ পুত্র সাক্ষাৎ তুমি ছিলে। হে প্রভু, আমি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করেও আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, তাদের থেকে বিপরীত বুদ্ধি ছিল আমার। আমি এই প্রকার অনর্থ করেছি। নৃসিংহদেব বললেন, বৎস, শুধু তাই নয়, অনেক প্রকার অসৎ আচরণ, বেশ্যাগণেতে আসক্ত এবং সদা সর্বদা সুরা পান করে উন্মত্ত থাকতে তুমি। সদা সর্বদা সেই বেশ্যার গৃহেতেই বসবাস করতে। একদিনের কথা, তুমি আর তোমার সেই সঙ্গিনী একদিন স্থির করলে একাকী তোমরা বন ভ্রমণ করবে। তো তোমরা বনেতে ভ্রমণ করতে লাগলে। ভ্রমণ করতে করতে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে তখন তোমাদের উভয়ের মধ্যে একটি কলহের সৃষ্টি হল। উভয়ের উপর ক্রোধান্বিত হতে লাগলে। তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে তোমরা একটি স্থানেতে এসে মৌনভাবে উপবেশন করে রইলে। যে স্থানেতে এসে তুমি উপবেশন করেছিলে সেই স্থানটি একটি ধ্বংসাবশেষ, একটি গৃহ। তুমি দর্শন করলে যে অনেক অনেক ইট, অনেক অনেক পাথর সেখানে অবশেষ পড়ে রয়েছে। সেই নির্জন স্থানে তোমরা উভয়ে একাকী উপবেশন করে ক্রন্দন করতে লাগলা। সারা দিন তোমরা অনাহারী ছিলে, এমনকি এক বিন্দু জলও স্পর্শ করেছিলে না। প্রহ্লাদ, ক্লান্ত শরীরে তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে লাগলে। তুমি চিন্তা করতে লাগলে তোমার কথা, আমাকে স্মরণ করতে লাগলে যে হে ভগবান, এ আমি কি প্রকার অনর্থ করলাম। আমি ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলাম, আমার পিতা মাতা কত সুন্দর, তারা ভক্তিপরায়ণ। আমার যে বড় ভাই, তারা কত সুন্দর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কত কত সৎ কার্যেতে নিযুক্ত তারা। আর আমি সেই ব্রাহ্মণের শরীর প্রাপ্ত হয়ে অসৎ আচরণ করে কাটালাম। সুরাসক্ত, বেশ্যাসক্ত হয়ে এই জীবনকে আমি শেষ করে দিলাম। হে ভগবান, এবার আমার কি গতি হবে? এখন আমার আর কি পরিণতি আছে বাকি? হে জগদীশ্বর, আমি মন্দমতি, আমি চরিত্রহীন। হে প্রভু, আমার আর কোনো গতি নেই তোমাকে ছাড়া। হে ভগবান, আমাকে তুমি একটি বিশুদ্ধ জীবন দান করো, যে জীবনে তোমার প্রতি আমি আসক্ত থাকব, না কোনো নারীর প্রতি, না কোনো সুরার প্রতি, আমি তোমার প্রতি আসক্ত থাকব। এহেন আমাকে একটি বিশুদ্ধ জীবন দান করো প্রভু, একটি বিশুদ্ধ জীবন দান করো। সেই দিন, সেই রাত্রিতে তুমি আমার কাছে অত্যন্ত কাতরভাবে এই প্রকার আরতি করেছিলে। আর তোমার যে সঙ্গিনী যে পাশে উপবেশন করেছিল, তারও নিজের উপর প্রচন্ড গ্লানি আসলো সেই রাত্রিতে। সেও চিন্তা করতে লাগলো যে আমার জীবন তো আর 5টা জীবনের মতো না, আমি পতিতা। এই জগতে কত কত সুন্দর নিষ্ঠাবতী নারীরা আছে, পতিব্রতা সতী নারীরা আছে, তাদেরকে দেখে কত কত গ্লানি হয় আমার নিজের উপর। ভদ্র লোকেরা আমাকে স্পর্শ করতে চায় না, আমাকে দর্শন করলে তারা বিষ্ণুকে স্মরণ করে। হে ভগবান, কৃপা করো ঠাকুর, আমার এই জীবনকে পরিবর্তন করে দাও, আমার এই জীবনকে পরিবর্তন করে দাও। এই প্রকার তোমরা দুজনে সেই সময় আকুল অন্তরে ক্রন্দন করতে করতে আমার চরণে প্রার্থনা করেছিলে। প্রহ্লাদ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, তাতেই আপনি প্রসন্ন হয়ে গেলেন? সামান্য একটি কারণে আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, এতেই আপনি এই প্রকার মঙ্গল করলেন? নৃসিংহদেব বললেন, প্রহ্লাদ, তোমরা উভয়ে যেই স্থানেতে উপবেশন করে এই প্রার্থনা আমার কাছে করেছিলে, সেই স্থানটি কোনো সামান্য স্থান ছিল না। সেই স্থানটি আমার মন্দির ছিল, সেখানেতে আমি বিরাজিত ছিলাম প্রহ্লাদ। আর শুধু তাই নয়, যেদিন তোমরা আমার স্থানেতে এসেছিলে সেই দিনটাও কোনো সামান্য দিন ছিল না। সেই দিনটি বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথি ছিল, তথা আমার আবির্ভাব দিবস ছিল। সেই দিবসে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম প্রহ্লাদ, আর তোমাদের সেই প্রার্থনাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। প্রহ্লাদ,
সারা দিন তোমরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, সারা দিন তোমরা অনাহারে ছিলে, জল অবধি গ্রহণ করনি, সারা রাত্রি জাগরণ করেছিলে, সেটিকেই আমি আমার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি। সেটিকেই আমি আমার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তোমাদেরকে এই প্রকার জীবন দান করেছি। আজকে তুমি আমার ভক্ত রাজ, তুমি প্রহ্লাদ, জগতে তোমাকে স্মরণ করছে সবাই, জগতে সকলে তোমার গুণগান তোমার যশগান করে অধিক মঙ্গল প্রাপ্ত হচ্ছে। আমার লীলা চরিত্র শ্রবণ কীর্তন করে স্মরণ করে ভক্তগণ যত বেশি ফল লাভ করবে, যত বেশি প্রেম লাভ করবে, তার থেকে অধিক প্রেম ভক্তি লাভ করবে কেউ যদি তোমার চরিত্রকে স্মরণ করে। প্রহ্লাদ, কেউ যদি তোমার চরিত্রকে স্মরণ করে। আজকে তুমি ভক্ত রাজ রূপে এসেছো, আর তোমার পূর্ব জন্মের যে সঙ্গিনী ছিল তিনি আজকে অপ্সরা রূপে আমার বৈকুণ্ঠেতে বিরাজ করে আমাকে আনন্দ প্রদান করছেন, আমার নিত্য সেবাতে যুক্ত হয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের নয়নেতে জল চলে আসলো। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের চরণেতে পড়ে ভগবানকে কত কত স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবান কোলেতে নিয়ে নৃসিংহদেব ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আদর করতে লাগলেন। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বললেন, প্রহ্লাদ, আমি তোমাকে নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রতের প্রভাব বলি, শোনো। যখন ব্রহ্মার ইচ্ছা হলো সৃষ্টি কার্য করবেন, চতুর্শ্লোকী ভাগবত শ্রবণ করবার পর আমার এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করে তারপর তিনি সৃষ্টি কার্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন দেবাদিদেব মহাদেব চিন্তা করলেন ত্রিপুরাসুরকে বধ করবেন, সেই বধের প্রারম্ভে পূর্বেতে আমার এই ব্রত তিনি সাধন করে, আমার ব্রত পালন করে তারপর তিনি ত্রিপুরাসুরের মতো মহাভয়ঙ্কর অসুরকে বধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে সকল দেবতারা আজকে স্বর্গ সুখ ভোগ করছে তারা সকলে আমার ব্রতের ফলের প্রভাবে তারা স্বর্গেতে বিরাজ করছে। প্রহ্লাদ, যে সমস্ত মনুষ্য আমার এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করবে, কোটি কোটি কল্পেতেও তাদের এই সংসারেতে আর পুনরাগমন নেই। প্রহ্লাদ, আমার ব্রতের প্রভাবে অপুত্রক ভক্ত তোমার মতো ভক্ত পুত্র লাভ করবে, দরিদ্র ধনবান হবে, তেজস্কামী তেজ লাভ করবে, রাজ্যকামী বৃহৎ রাজ্য লাভ করবে। আমার এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রতের প্রভাবে আয়ু কামনা করা ব্যক্তিগণ তারা আয়ু প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন নিরোগ শরীরে বিচরণ করে আমার ভক্তি করতে পারবে। এই প্রকার আমার ব্রতের মহিমা। স্ত্রী লোকেরা আমার এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করলে ভাগ্যবতী হয়। এই ব্রত সৎপুত্র প্রদান করে, অবৈধব্যকর। এই ব্রত পালন করলে কখনো কাউকে বিধবা হতে হয় না, কখনো পুত্র শোক আসে না, এবং দিব্য সুখ শান্তি সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আমার এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করলে। তাই স্ত্রী পুরুষ যারা এই উত্তম ব্রত পালন করবে তাদের আমি ভক্তি মুক্তি দান করে থাকি। প্রহ্লাদ, এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রতের এই প্রকার মহিমা সাক্ষাৎ ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে কীর্তন করলেন। ভক্তগণ বিচার করুন, সাক্ষাৎ ভগবান এই নৃসিংহ চতুর্দশীর ব্রতের মহিমা বলছেন। আমরা যা এতক্ষণ শ্রবণ করলাম সব ভগবানের শ্রীমুখ থেকে, বৃহৎ বৃহৎ নৃসিংহ পুরাণের কথা। তাহলে সকলে বিচার করেন একবার। এই প্রকার ভগবান বলছেন, প্রহ্লাদ, দুরাত্মাদের কখনো আমার ব্রতেতে মতি হয় না, তারা সদা সর্বদা পাপ কর্মেতে লিপ্ত থাকে। কিন্তু কোনো দুরাত্মা ব্যক্তিও যদি আমার এই ব্রত ভক্তি ভরে বা অজ্ঞাতসারে কোনো প্রকারে পালন করে নেয়, আমি তাকেও করুণা করি, আমি তাকেও ভুক্তি মুক্তি প্রদান করি। প্রহ্লাদ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আপনার এই ব্রতের নিয়ম কি? কি প্রকার ব্রত পালন করলে আপনি প্রসন্ন হবেন? ভগবান নৃসিংহদেব তখন প্রহ্লাদ মহারাজকে এই ব্রতের নিয়মের কথা বললেন। ব্রতের নিয়ম প্রসঙ্গে ভগবান নৃসিংহদেব বলছেন, বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তিরা কখনো যারা পাপ আচরণ করে তাদের সঙ্গ করবে না, পাপী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা যাবে না, মিথ্যা কথা বর্জন করতে হবে। ব্রত পালনকারী ব্যক্তিগণের স্ত্রী সম্ভাষণ বর্জন করতে হবে, দুধ ক্রীড়া বর্জন করতে হবে, এবং সারা দিন রাত্রি আমার রূপের আমার লীলা স্মরণ করতে হবে তাদেরকে। ভগবান নৃসিংহদেবের যে লীলা শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তম স্কন্ধেতে আমরা সকলে লক্ষ্য করেছি, ভক্ত প্রহ্লাদের কথা, তার পিতা নৃসিংহদেবের সেই অত্যাচারের কথা,
এবং নৃসিংহদেব রূপে প্রকট হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজকে উদ্ধার কথা, অসুর বিনাশন কার্য এবং অদ্ভুত প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য স্তুতি, প্রহ্লাদ মহারাজের বর কামনা, সেই সকল কথা এই নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রতের দিনকে স্মরণ করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, কীর্তন করতে হবে, এই সকল কথা। সেই দিন আমাদের সকলকে প্রহ্লাদ মহারাজের পূজা করতে হবে, নৃসিংহদেবের পূজা করতে হবে। অবশ্যই আমরা সেই সকল কার্য করব। অগ্রে প্রহ্লাদের পূজা, তৎপশ্চাৎ নৃসিংহদেবের পূজা। নৃসিংহ মন্ত্র উচ্চারণ করে নৃসিংহদেবের পূজা করতে হবে। আর নৃসিংহদেবের চরণে যদি 108টা তুলসী নিবেদন করা যায় তাহলে তো অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। নৃসিংহদেবের যে 108টা নাম আছে, নৃসিংহ অষ্টতর শতনাম, সেই নামেতে ভগবানের চরণেতে তুলসী চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে ভগবানের চরণে সেই তুলসী প্রদান করতে হবে। ওম নরসিংহায় নম, ওং মহাসিংহায় নম, ওং দিব্য সিংহায় নম, ওং মহাবলায় নম, ওং উগ্রসিংহায় নম, ওং মহাদেবায় নম, ওং স্তম্ভজায় নম, ওং উগ্রলোচনায় নম, ওং রুদ্রায় নম, ওং সর্বদ্ভুতায় নম আদি যে 108টা যে নাম আছে, সেই নামেতে আমাদের তার চরণে তুলসী প্রদান করতে হবে। আমরা নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে যজ্ঞেতে আহুতিও দিতে পারি। ভগবানের উদ্দেশ্যে এই 108টা নাম দিয়ে পরমান্নের দ্বারা আমরা নৃসিংহ যজ্ঞও করতে পারি, 108টা আহুতির দ্বারা বৈষ্ণব হোম করতে পারি। তো সকলে আমরা যাই করি না কেন চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারি। ভগবানকে যাতে আমরা প্রসন্ন করতে পারি, আমাদের সকলের সেই প্রচেষ্টা রাখতে হবে, সেই আকুলতা রাখতে হবে। যেভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে প্রসন্ন করেছে, দেখেন প্রহ্লাদ চরিত্র আমাদের একটি বিরল চরিত্র। যদি এই ভক্তি জীবনকে যদি পুষ্ট করতে হয় তবে প্রহ্লাদ চরিত্রের মতো এই প্রকার শুদ্ধ চরিত্র, আর সেখান থেকে কত কত শিক্ষা, কত কত আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, একবার বিচার করতে হবে। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র আমাদের খুব ভালো করে দেখতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যে প্রহ্লাদ মহারাজের চরণ অনুসরণ করে যাতে আমরা নৃসিংহদেবেরকে, যাতে আমরা ভগবানকে গোবিন্দকে প্রসন্ন করতে পারি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তিনি বারবার গিয়েছেন, দৈন আত্মনিবেদন গোতৃপ্তে বরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যেরও স্বীকার, ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। এই সরঙ্গ শরণাগতির এটা একটা সিঁড়ি, ভক্তির একটা সিঁড়ি। দৈন আত্মনিবেদন গোতৃপ্তে বরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। এই যে মহামারীর যে ভয়, আনুষাঙ্গিক যে সকল ভয়, আধ্যাত্মিক দুঃখের ভয়, আদি দৈবিক দুঃখের ভয়, আদি ভৌতিক দুঃখের ভয়, দৈহিক দৈবিক ভৌতিক এই সকল যে দুঃখের ভয়, এই ভয়গুলো চিরতরে যদি বিনাশ করতে হয়, আর এই ভয় থেকে আমাকে একমাত্র উদ্ধার করবেন আমার গোবিন্দ, এই প্রকার বিশ্বাস আমাদেরকে ভক্তদেরকে রাখতে হবে। আর কে উদ্ধার করতে পারে? এই জগতের সকল বিপদের ত্রাতা তো আমার গোবিন্দ। যে প্রকার গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছে মহাবিপদ থেকে, সেই প্রকার সকল বিপদ থেকে ঠাকুর আমাদেরকে উদ্ধার করবে, যদি সেই প্রকার শরণাগতি আমাদের থাকে। শরণাগতি রাখতে হবে, দৈনতা রাখতে হবে, আত্মনিবেদন করতে হবে গোবিন্দের চরণে। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো হোমরে। এই প্রকার ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে হবে। গোতৃপ্তে বরণ, আমার গোবিন্দ যাতে তৃপ্ত হয়, আমার গোবিন্দ যাতে প্রসন্ন হয়, সেই প্রকার কার্য আমাকে করতে হবে, সেই প্রকার কার্য আমাকে অনুশীলন করতে হবে, আমার ঠাকুর যাতে প্রসন্ন হয়। আর বিশ্বাস রাখতে হবে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো। প্রহ্লাদ মহারাজকে কত কত ভাবে তার প্রাণ বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন হিরণ্যকশিপু, কত কত ভাবে। বিচার করেন একবার, ভাগবতের 7ম স্কন্ধ অবশ্যই এই নৃসিংহ চতুর্দশীর দিনকে খুলবেন, অবশ্যই প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ করবেন, অবশ্যই সেখানে দেখবেন প্রহ্লাদ মহারাজের উপর কত কত বিপদ এসেছে। আজকে আমরা সামান্য একটা বিপদ আমাদের জীবনেতে আসলে আমরা ভাবি, আমি এত মালা করলাম, আমার জীবনে এরকম বিপদ কেন আসলো? আমি এত ভগবানকে ডাকলাম, আমার জীবনে এরকম বিপদ কেন আসলো? একবার ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনকে দর্শন করেন। সাপের ঘরের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে বসে শ্রীমান নারায়ণ শ্রীমান নারায়ণ শ্রীমান নারায়ণ। সমুদ্রের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছে, সেখানেতে শ্রীমান নারায়ণ শ্রীমান নারায়ণ, সদা সর্বদা বিষ্ণু স্মরণ।
আজকে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন এই নববিধা ভক্তির মধ্যে এই যে স্মরণ ভক্তির জনককে, এই স্মরণ ভক্তির জনকই হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। এই স্মরণ করে তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত করেছেন। শ্রবণ করে কে প্রাপ্ত করেছেন? শ্রবণ করে প্রাপ্ত করেছেন পরীক্ষিত মহারাজ। কীর্তন করে প্রাপ্ত করেছেন নারদ মুনি। ভগবানকে স্মরণ করে প্রাপ্ত করেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রত্যেকটি ভক্তির এক একজন করে জনক আছে। সেই প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি ভগবানকে স্মরণ করে প্রাপ্ত করেছেন। কি অদ্ভুত তার হরিস্মরণম, কি অদ্ভুত তার ভগবানকে স্মরণ করার কৌশল। যেখানে যেই বিপদ, অগ্নির মধ্যে হোলিকা নিয়ে প্রবেশ করলো সেখানেও বসে ভগবানকে স্মরণ করছেন। বিষ প্রদান করা হলো সেখানে বসেও মহা ভয়ঙ্কর অসুররা এসে তাকে প্রাণে মারতে চাইছে, সেখানে বসেও তিনি গোবিন্দকে স্মরণ করছেন। কি অদ্ভুত তার ভাব ভক্তগণ, একবার বিচার করেন। এই সকল লীলা শুধুমাত্র শ্রবণ করে কর্ণ রসায়ন করা না, এইসব ভক্তদের চরিত্র থেকে আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। ভক্তগণ কি প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই প্রাপ্তি করার যে কলা, যে কৌশল, সেটির প্রতি আমাদের ধ্যান দিতে হবে। শুধু ভগবত লীলা স্মরণ করলাম, কীর্তন করলাম তবে হবে না, সেই লীলা থেকে শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে। কি অদ্ভুত তার জীবন চরিত্র। ভয়ঙ্কর অসুররা তাকে আক্রমণ করছে, এক মনেতে করজোর করে বসে হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ নারায়ণ 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 নাম জপ করছেন। আর কেনই বা করবেন না? তিনি তো সাধারণ কেউ না, সাক্ষাৎ নারদ মুনির শিষ্য তিনি। গর্ভ থেকে নারদ মুনির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। তিনি তো সাধারণ আমার মতো অধম ব্যক্তি না যে তার কোনো প্রকার ত্রুটি হবে ভক্তি জীবনে। বিচার করেন তো ভগবানের কথা, নৃসিংহদেবের লীলা এবং ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের লীলা আমাদের সকলকে শ্রবণ করতে হবে, কীর্তন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে সদা সর্বদা। শুধু নৃসিংহ চতুর্দশীর দিনেতেই প্রার্থনা না, সদা সর্বদা ভগবানের চরণেতেই প্রার্থনা করতে হবে যে হে প্রভু, যে প্রকার প্রহ্লাদ মহারাজ আপনাকে প্রসন্ন করেছেন, যে প্রকার ধ্রুব মহারাজ আপনাকে প্রসন্ন করেছেন, যে প্রকার অম্বরীশ মহারাজ আপনাকে প্রসন্ন করেছেন, যে প্রকার সমস্ত ভক্তগণ আপনাকে প্রসন্ন করে প্রাপ্ত হয়েছেন, আমার সাধনে তো তেমন কোনো বল নেই ঠাকুর যে আপনাকে প্রসন্ন করতে পারি, কিন্তু আপনি নিজ গুণেই প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি করুণা করবেন, যেন আপনার চরণ আশ্রয় করে এই ভব সমুদ্রকে পার করতে পারি। এই করুণা আপনি করবেন ঠাকুর। ভগবানের চরণে এই প্রকার প্রার্থনা করতে হবে, আরতি করতে হবে, ভগবান অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তো ভক্তগণ, আজকে বাণীকে এখানেই বিশ্রাম করলাম। সকলকে প্রণাম নিবেদন করি, সকলের চরণে প্রণাম, সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সকলে নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করেন এবং অপরকেও পালন করতে উৎসাহিত করেন। ভগবানের অবশ্যই আমরা প্রিয়জন হতে পারবো প্রহ্লাদ মহারাজের মতো, সেই প্রার্থনা করি। সকলের চরণে প্রণাম। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव सुखदेव परीक्षित महाराज की जय, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।